Hello students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to the class. In today's class, we are going to discuss about the topic scalars and vectors. So, what do you mean by scalars and vectors? So, scalars which has only magnitude, vectors which has both magnitude and direction. A physical quantity having only magnitude is nothing but scalars. A physical quantity which has both magnitude and direction is nothing but vectors. In this particular chapter, the first thing you have to remember is the triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition. When we derived that, we saw the final equation as r is equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So this was the final equation we found. Okay, so whenever we do the numericals, you have to remember this. This is very, very important. Apart from that, in this particular chapter, you would have studied about dot product. So vector a dot b is equal to ab cos theta. So this is nothing but your dot product. So you have to remember this formula also. Along with that, you would have studied about vector i cap when the unit vector I cap is nothing but it's a unit vector. When the two unit vectors is being dot product, then it will be equal to 1. Okay, the same way j dot j k dot k is equal to 1 only. Suppose instead of the same vectors, you will be having I dot j. If you have the both the vectors are different, both the unit vectors are different, then it becomes 0. Okay, so please remember this. So this is also very, very important. Okay, the next we have studied about one more thing is cross product. So vector A cross vector B, vector A cross vector B is equal to AB AB sine theta. AB sine theta. This is also very, very important. If in this particular cases, if you multiply with A I cross I cross I, it will be 0. If it is crossed with the same unit vector, it becomes 0. Okay. In the case of I cross J, that gives you K cap. Okay. The same way for J cross K is I. K cross I is nothing but J. Okay. So you have to remember all this. So we'll move into the problems in this particular case. So the synopsis means you have to remember these formulas. That's more than enough. Okay. So see to that you are going to have like all the important things. In this particular chapter, they'll be asking very less, but when it goes to the in the CET level, when it goes to the higher level like NEET, okay, or the JEE mains, so little bit. So what I've done here, the numericals, what I'm going to discuss, it is a mixture of all the competitive part. Okay, so let us go with the first problem. You can see the angle between the vectors I cap plus j cap and j cap plus k cap. So that was the problem we have given here. Okay, so the one thing, okay, so they given this is the problem they given here. So you have to find the angle between them. So you have to find the angle between them. Okay, if I want to find the angle between them, you can say that, okay, you can say that.
The very important formula you are going to go under this is nothing but so it is vector A dot vector B is equal to AB, correct? So it is magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay. First, I have to find with vector A dot vector B. Okay. Okay. You can see here it is I cap plus J cap into J cap plus K cap. You can see here I dot J. I dot J. Why? Because it is a dot product. I dot J is equal to 0. Again, J dot K is equal to 0 plus J dot J is nothing but 1. Yes or no? So finally, what is the answer for vector A dot vector B? So vector A dot vector B is equal to 1. Okay. Now we'll see with the next part. The next part is nothing but magnitude of, okay, so magnitude of vector A is nothing but, this you would have studied, magnitude of any of the vector is nothing but it is square root of I square, that is nothing but 1 square plus 1 square. Do you agree with that? Okay, why? Because it is I plus J is nothing but I square plus, sorry, 1 square plus 1 square. So I'm going to write that as root 2 antagata. So magnitude of vector A is root 2. Similarly, can I write it for magnitude of vector B? ಬರಿಬೋದಾ? ಇದೇ ತರ ಬರಿತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಐ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು. ಈಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಐ ಕ್ಯಾಪು. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಕ್ಯಾಪು. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 1. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2, ರೂಟ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬರೀ ತೀಟಾ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ತೀಟಾ, so theta is equal to cos inverse of 1 by 2. So cos inverse of 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ cos 60 is 1 by 2 ನ. ಓಕೆ, ಈಗ cos 60 is 1 by 2 ಆದ್ರೆ cos inverse of 1 by 2 ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ.
ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ vectors A and B have equal magnitude. Okay. In addition, the magnitude of the resultant is also equal to the magnitude of either of them ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ P is equal to Q is equal to R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2PQ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನನ್ಗೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವ್ರ ಗಿವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತನಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2R ಇಂಟು ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ರೂಟ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನು 2R, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2R ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2R ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? 2R ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರಿತೀನಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. 1/2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1/2ನ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 120. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ನಾಪ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಥೀಟಾದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, third problem ನೋಡಿ. A particle is moving eastward. Particle is moving eastward with a velocity 5 meter per second. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಹೀಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second to ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಇದು ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ v1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ v2 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, ಕಾಸ್ 90 ಎಷ್ಟು? 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ? ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ರೂಟ್ 50 ಆಯಿತು. ಸೊ ರೂಟ್ 50ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ರೂಟ್ 50ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5√2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇದನ್ನ 25 ಪ್ಲಸ್ 25 ಇಸ್ 50 ಆಯಿತು. ಸೊ 50ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 25 ಇಂಟು 2 ಬರೆದ್ರೆ 5 ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 2 ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಇಂಟು ರೂಟ್ t. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಎಷ್ಟು? 5 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 10. ಸೊ 5 1s are 5 2s are. ಈಗ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ 2ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಹೌದಾ? ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಒಂದು ರೂಟ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/√2. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1/√2 ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್, ಅಂದರೆ ನಾರ್ತಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1/√2 ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap. ಈಗ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 8k ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -4i ಕ್ಯಾಪ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 4j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ -8. ಆಯ್ತಾ? 4 2s are 8 ಪ್ಲಸ್ 12, 4 3s are 12 plus 8 alpha is equal to 0. So 12 minus 8 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4. So 4 plus 8 alpha is equal to 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 8 alpha is equal to -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ is equal to -4/8 ಆಯಿತು.
So 4 ones are 4 twos are. So alpha is equal to ಎಷ್ಟು? minus 1 by 2 is the final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. Okay, so problem number 5 ನೋಡ್ತೀವಿ. What is the angle between vector A and vector B? ವೆಕ್ಟರ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ Aದು ಏನು? 5j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 5i ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 5j ಕ್ಯಾಪ್. ವೆಕ್ಟರ್ B ಏನು? 5j i ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 5j ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ವೆಕ್ಟರ್ A cap is equal to vector B cap. Both are moving in the same direction ಅಂದ್ರೆ theta will be, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ is equal to vector B. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ and ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ both are moving in the same direction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ theta will be equal to 0. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. Okay, next problem ನೋಡಿ. If the vectors A and B are such that vector A plus vector B is equal to vector A minus vector B ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so you are going to write it as a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to, ಆಯ್ತಾ, a square plus b square plus b square minus, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ 2ab cos theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4ab cos theta ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದಾಗ 4ab cos theta. ಬಟ್ ಈಗ 4ab ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 0 by ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0ನ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.